illustration to remeasurement of lease with variable discounts. It's very important. This is for CA final, CMA finals. Entity W wanted to, sorry, entity W entered into contract for lease of retail store with entity J. Entity W entered into contract for lease of retail store with entity J on 1st January 2017. அப்போ பாருங்க, என்டிடி டபிள்யூ என்பது ஒரு கான்ட்ராக்டுக்குள்ள லீஸில் என்டர் ஆகுது. யார் கூட? ஜேன்றவங்க கூட. January 1st 2017. The initial time of the lease is 5 years and the renewal option is 3 years. So 5+3 நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். The annual payments for initial term and the renewal term is 1 lakh and 1,10,000 respectively. The annual lease payment will increase based on annual increase CPI at the end of the preceding year. For example, the payment due on 1/1/2018 will be based on CPI available 31st 12/2017. Entity W's incremental borrowing rate at the lease inception date and as at 1/1/2020 is 5% and 6% respectively. And the CPI at least lease commencement date. The entity's incremental borrowing rate at the lease inception date is 1/1/2000 is 5% and 6% respectively. And the CPI at lease commencement date and as at first 1/1/2020 is 120 and 125 respectively. First 5 to 6, 5க்கு 120, 6க்கு 125 respectively. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். Borrowing rate, entity's incremental borrowing rate at the lease inception date and as at 1/1/2020 inception dateக்கு தான் 5%, 1/1/2020க்கு 6%. இது வந்து இன்செப்ஷன் கமென்ஸ்மெண்ட் டேட்டுக்கு வந்து 1/1/2020 அண்ட் 1/1/2006க்கு வந்து 25. புரிஞ்சுக்கணும். At the lease commencement date, the entity W did not have significant economic incentive to exercise the renewal options. The first quarter 2020, entity W installed the unique lease improvement into the retail store with an estimated 5-year economic life. Entity W determined that it would recover the cost of the improvement if it exercised the renewal option, creating a significant economic incentive to extend. His entity W required to remeasure the lease in the first quarter 2020. அப்போ 1/1/2017 ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் 1/1/2020. ஸோ 18, 19, 17 to 18, 18 to 19. ஸோ 3 is 1, 17 to 18 1, 18 to 19 2, 19 to 20 3 இல்லைங்களா? இப்போ 1, 17 to 18 1, 18 to 19, 19 to 20. அப்போ 3 இயர்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த என்டிட்டி ரீமெஷர் பண்ணலாமா வேணாம்னு கேட்குது. அப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்கன்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். லீஸோட டேர்ம் வந்து 5 years ப்ளஸ் 3 years ரினியூவல் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அப்போ ரினியூவல் ஆப்ஷன்ஸ் எக்ஸஸ் ஆகல எப்போ? ஃபஸ்ட்டு, ஏன்னா அப்போ தேவை இல்லைன்னு. ஸோ இனிஷியலி ரினியூவல் பீரியட் இஸ் 3 years. அந்த லீஸில் செய்ய தேவையில்லை. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2000 என்ன நடந்துச்சுன்னா நீங்கள் பார்க்கணும். 2000 வரும்போது W ஒரு யூனிக்யூ லீஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வருது. அதான் சொல்கிறாங்க பாருங்க, entities W incremental borrowing rate at the lease inception date on 1. At the lease commencement date, entity did not have significant economic incentive to exercise the renewal options. In the first quarter of 2020, the entity W installed a unique lease improvement into the retail store with an estimated 5-year economic life. அப்போ entity W determined that it would cover the cost of improvement if it exercise the renewal option அப்படின்றாங்க. அப்போ ஸோ இனிஷியலி the renewal period is 3 years. ஆனால் 2020 என்ன நடந்துச்சுன்னா என்டிடி டபிள்யூ ஒரு யூனிக் லீஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் செய்திருக்கிறது. அதன் எக்கனாமிக் லைஃப் 5 வருஷம்.
இந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் காஸ்ட் ரெக்கவர் ஆகணும்னா ரினியூவல் ஆப்ஷன்ஸ் எக்ஸசைஸ் வேண்டியதுனால ஸோ என்டிடி டபிள்யூ பிகம்ஸ் ரீசனபிளி சட்டன் டு எக்ஸசைஸ் ரினியூவல் ஆப்ஷன்ஸ். இதனால் லீஸோட டேர்ம் வந்து என்ன செய்யுது, சேஞ்சஸ் ஆகுது. அதனால் நம்ம சமக்குள்ள போகிறோம் எப்படின்னா, என்டிடி டபிள்யூ ஒரு ரீட்டைல் ஸ்டோரை எடுத்துள்ளது. லீஸ் கமென்ஸ்மெண்ட் 1/1/2017 வருது. இனிஷியல் டைம் வந்து 5 இயர்ஸ், அதாவது ஆரம்பத்தில் 2017 1/1/2017 டு 18 18 டு 19 19 டு 20 20 டு 21 4 2 3 4 5 வருஷம், மொத்தம் 5 இயர்ஸ். மேலும் அந்த இனிஷியல் டைம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரினியூவல் போகலான்னு சொல்கிறாங்க. போனாங்களா இல்லையானா செட்டன்ட்டி இல்லை, அதனால் போகல. இனிஷியல் ரினியூவல் ஆப்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ நல்லா கவனிக்கணும், டே 1 அதாவது 1/1/2017 என்டிடி டபிள்யூ 3 இயர்ஸ் ரினியூவல் ஆப்ஷனை எக்ஸசைஸ் செய்வது ரீசனபிளி சட்டன் இல்லைன்னு அவங்க ஃபஸ்ட்டே சொல்லிடுறாங்க. ரீசனபிளி சட்டன் இல்லை அப்படின்றது அவங்க என்ன செஞ்சுறாங்க, கிளியராக சொல்லிடுறாங்க. அதனால் இனிஷியல் டைமில் வந்து 5 இயர்ஸ் மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும். ரினியூவல் பீரியட் 3 இயர்ஸ் இனிஷியல் டைமில் சேர்க்கப்படவில்லை. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டே 1 ரீசனபிள் சட்டனிட்டி இல்லை, எக்ஸ்டென்ஷன் பீரியடை இன்க்ளூடு செய்யக்கூடாது டே 1. ஏன் இப்போ 2020 எடுத்துக்கிறீங்க அப்படி கேட்குறாங்க. ஏன் வந்து 2020 சுச்சுவேஷன் சேஞ்சஸ் ஆகுதுன்னா, நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், என்டிடி டபிள்யூ லீஸ் ஹோல்டு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் செஞ்சுள்ளது. அதாவது ஷாப்பை தனது பிஸ்னஸுக்கு சூட்டுள்ள மாற்றுவதற்கான சிக்னிஃபிகண்ட் அமௌண்ட் செலவு செய்யுது. எப்போ 2020 வந்து அந்த ஷாப்பில் கொஞ்சம் செலவெல்லாம் செய்கிறாங்க, இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. அப்போ 2020 லீஸ் டெர்மினேட் செய்து விட்டால் அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டின் முழு காஸ்ட்டை ரெக்கவர் செய்ய முடியாது இல்லவா. 2020 ஏன்னா நீங்கள் 2017 ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு 2020 நீங்கள் டெர்மினேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் 2020 இப்போ அவன் சொன்ன டைமில் அந்த 5 வருஷம் டைமில் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதனால் என்டிடி டபிள்யூக்கு லீஸை மேலும் 3 இயர்ஸ் செய்வதென்று எக்கனாமிக் பெனிஃபிஷியல். தேர்ஃபோர் ரினியூவல் ஆப்ஷன் இஸ் எக்ஸசைஸ் செய்வதற்கு சிக்னிஃபிகண்ட் எக்கனாமிக் இன்சென்டிவ் ஏற்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க. எதனால் 2020 ஏற்பட்டுச்சுன்னு அவங்க கணக்கில் கிளியராக சொல்லுங்க. இப்போ லீஸ் டேர்ம் ரீஅசஸ்மெண்ட் 2020 என்டிடி டபிள்யூ ரீஅசஸ் செய்யும் பொழுது ரினியூவல் ஆப்ஷனை எக்ஸசைஸ் செய்வது ரீசனபிளி சட்டான்னு முடிவு பண்ணுறாங்க. என்ன முடிவு செய்கிறது, அதனால அடிஷ்னலாக 3 வருஷம் லீஸ் டைமை சேர்க்கணும்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அந்த மெஷர்மெண்ட் டேட், ஏன்னா நீங்கள் 2001/1/2017 முடிஞ்சது வந்து 1/1/2018 1 வருஷம், 2019 2 வருஷம், 3 வருஷம். இங்கே தான் நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க இல்லையா. இப்போ 2000 இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டர் அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டர்னா 1/1/2020 டு 31/3/2020 இல்லையா. தான் ஃபஸ்ட் குவார்ட்டரில் நீங்கள் முடிவு பண்ணுறீங்க இல்லையா. அப்போ இந்த 3 வருஷம் முடிஞ்சிடுச்சு. அப்போ ரிமைனிங் டேர்ம் 5 வருஷத்தில் 3 வருஷம் முடிஞ்சிடுச்சு. அப்போ மிச்சம் ரிமைனிங் டேர்ம் எவ்வளவு, 2 இயர்ஸ். நீங்கள் ஆப்ஷன் போனீங்கன்னா 3 இயர்ஸ். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அட் த மெஷர்மெண்ட் டேட் அன்னைக்கு ரிமைனிங் எத்தனை வருஷம் இருக்குது, 2 இயர்ஸ் இருக்குது. ரினியூவல் பீரியட் வந்து 3 இயர்ஸ். தேர்ஃபோர் ரிவைசல் ரிமைனிங் லீஸ் டைம் வந்து 5 இயர்ஸ் இருக்குது. இப்போ எக்ஸாமோட கீவேர்டு ரீசனபிளி சர்டன் டு எக்ஸசைஸ் ரினியூவல் ஆப்ஷன்ஸ். இதுதான் முக்கியமான ஃப்ரேஸ். ஏன் லீஸ் லைபிலிட்டி ரீமெஷர் செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டால், லீஸ் டைம் சேஞ்ச் ஆகிக்குது. முன்பு 5 வருஷம்னு சொன்னீங்க, இப்போ 5 வருஷம் இன்னும் இருக்குது. அதாவது ரினியூவல் பீரியடும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. எனவே எக்ஸிஸ்டிங் லீஸ் லைபிலிட்டியை சிம்பிளி கண்டினியூ செய்ய முடியாது. தேர்ஃபோர் லீஸ் லைபிலிட்டி should be remeasured. சார் டிஸ்கவுண்ட் ரேட் ஆல்சோ சேஞ்சா. ரீமெஷர் டேட்டில் அப்டேட்டட் இன்க்ரிமெண்ட் பாரோயிங் ரேட் இஸ் 6% அவனே சொல்லிட்டான், சம்லி சொல்லிட்டான். அதாவது என்டிடி டபிள்யூ இன்க்ரிமெண்டல் பாரோயிங் ரேட் அட் த இன்செப்ஷன் டேட் இஸ் 5%. அதாவது இன்செப்ஷன் டேட் அன்னைக்கு 5% தான் சொல்லிட்டான். அண்டு அசட் 1/1/2020 1/1/2020 எத்தனை பர்சன்டேஜ்ன்றான், 6% சொல்கிறான். இங்கே கணக்கு படிச்சுன்னா தான் தெரியும். இங்கே போட்டிருக்கோம், என்டிடி இன்க்ரிமெண்டல் பாரோயிங் ரேட் அட் த லீஸ் இன்செப்ஷன் டேட் இஸ் 5% அண்டு 1/1/2020 இஸ் 6%. அதே மாதிரி தான் சிபிஐ 1/1/2020க்கு 120 125. அப்போ இந்த பாயிண்ட் இங்கே ரொம்ப முக்கியமாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. அப்போ டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டில் வந்து 6%, ஏன்னா அப்டேட்டட் இன்க்ரிமெண்ட் ரேட்டு 6%.
எனவே ரிவைஸ்டு ஃபியூச்சர் லீஸில் 6% டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டுன்றது உண்மையானது. யூசிங் ப்ரெசன்ட் வேல்யூவாக கால்குலேட் செய்ய வேண்டும். அப்போ ரீமெஷர்மெண்ட் அன்னைக்கு போகும்பொழுது நீ நியூ டிஸ்கவுண்டிங் எடுத்து எடுக்கணும் தவிர பல எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. சிபிஐயும் வேரியபிள் லீஸ் பேமெண்ட். ஆமாங்க சார், லீஸ் பேமெண்ட் வேரியபிள் ஆகுது. எதனால? பிகாஸ் ஆஃப் நான் இப்போ சொன்னேன், இன்செப்ஷன் டேட் அன்னைக்கு 120 இருந்தது. லீஸ் பேமெண்ட் வேரியபிள் ஆகும்பொழுது அது 1/1/2020 வந்து அது 125 ஆகுது. அப்போ எவ்வளோ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 125 டிவைட் பை 120. ஸோ 5% இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ 120 இன்ட்டு 100 போட்டால் உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும். $125 divided by 120 divided by 120 into 100. %4.167. அதனால் லீஸ் பேமெண்ட்டும் அப்ராக்சிமேட்லி 4.167% இன்க்ரீஸ் ஆகும். ரிவைஸ்டு லீஸ் பேமெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் 2 years. ஒரிஜினல் ஆனுவல் லீஸ் பேமெண்ட் வந்து 1,00,000 ரூபாய். சிபிஐ இன்க்ரீஸ் 4.167%. தேர்ஃபோர் 1 lakh இன்டூ, ஏன்னா 1,00,000 இருந்தது 1,04,127 ரூபா மாறுது. எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4.17% சிபிஐ வச்சு போட்டாங்க. இந்த ரிவைஸ் லீஸ் பேமெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் லீஸ் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா, ரிவைஸ் லீஸ் சிபிஐ பேஸ் பண்ணி தான் அந்த அமௌண்ட்டு மாறும். ரீமெஷர்மெண்ட் பண்ணும்போது அந்த பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கணும். இங்கே வந்து 1 lakhக்கு 1 lakh இன்ட்டு 4.167%. 1 lakh இன்ட்டு 4.167%. இப்போ 104.127. அதனால ரிமைனிங் இனிஷியல் டைம் வந்து 4.5 104.167 தான் ஆகும் இல்லைங்களா? 4.5 எப்படி சார்? அதனால் ரிமைனிங் டைம் 2 வருஷம் தான் இருக்குது இல்லை, 3 வருஷம் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ 2 வருஷம் தான் இருக்குது. இப்போ 2 வருஷத்துக்கு மட்டும் தான் நீங்கள் போட முடியும். ஏன்னா 5 yearsல 3 years ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. மிச்சம் 2 years. 2 yearsக்கு 104, 167. அப்போ ரினியூவல் பீரியடுக்கான பேமெண்ட்டு வந்து ஒரிஜினல் பேமெண்ட்டே 1,10,000 தான். ஏன்னா ரினியூவல் பீரியடுக்கு வந்து அவன் சொல்லிட்டான் ஃபஸ்ட்டு, ஒரிஜினல் டைமுக்கு வந்து 10ல் 1,00,000, ரினியூவல் டைமுக்கு வந்து 1,10,000 சொல்லுவாங்க. அப்போ ரினியூவல் டைம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அந்த 1,10,000க்கு என்ன சொன்னீங்க? அப்போ 1,10,000க்கு இன்ட்டு 4.167%. அப்போ 4,583 ப்ளஸ் 1,10,000. ஸோ இப்போ 1,14,583 தான் இனிமேல் ரிமைனிங் அந்த 3 years. அப்போ 1,14,583 அப்படின்னு நீங்கள் போடணும். அப்போ இந்த ரிவைஸ்டு பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம். ஏன் சார் 1,04,127 வந்து வச்சுருக்கும் போது சிபிஐயோட இன்க்ரிமெண்ட் தான். சிபிஐயோட இன்க்ரிமெண்ட்டு 1,00,000க்கு ஃபர்ஸ்ட் 2 years. அடுத்தது இது வந்து ரினியூவல் ஆப்ஷன் இல்லையா? ரினியூவல் ஆப்ஷனுக்கு தான் இந்த 1,14,583. அப்போ இன்செப்ஷன் டேட்டுக்கு 1,00,000 இருந்துச்சு. அதுக்கு இன்க்ரிமெண்ட் எவ்வளவு? 4.167. 1,10,000க்கு இன்க்ரிமெண்ட் எவ்வளவு? 4,583. ஸோ இதோடைய ப்ரெசன்ட் வேல்யூ எடுக்கணும். டோட்டல் ஃபியூச்சர் பேமெண்ட்டு வந்து 5,52,883 ரூபாய். இதோடைய ப்ரெசன்ட் வேல்யூ நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா தான் என்ன வரும்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ வாட் இஸ் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ? 4,91,376 ரூபாய். இது எப்படி வந்து நான் சொல்லித்தரேன். வெரி சிம்பிள். வை சிபிஐ இன்க்ரீஸ் இஸ் இன்க்ளூடட். இது மிகவும் எக்ஸாம்பிள் மிகப்பெரிய கான்செப்ட். லீஸ் பேமெண்ட் சிபிஐ போன்ற இண்டெக்ஸை அடிப்படையாக கொண்டு சேஞ்ச் ஆகிறது. At the commencement date, CPI is 120. Later date, it is called 125. எனவே பேமெண்ட் சேஞ்ச் ஆகிறது. இண்டியஸ்ல such index rate based payments-க்கு ரீமெஷர் செய்ய வேண்டும். When case flow change because of change in index rates அப்படின்னும்போது இண்டெக்ஸ் ரேட் சேஞ்சஸ் ஆச்சுன்னா லீஸ் பேமெண்ட்ஸும் சேஞ்ச் ஆகும். தட் இஸ் ரீசேஞ்ச். சரி, அப்போ நியூ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ, நியூ லீஸ் டைம் பொறுத்த வரைக்கும் 5 years இல்லையா? இப்போ நியூ டிஸ்கவுண்டிங் ரேட் 6%. என்ன சார் சொல்கிறீங்க? ஏன் சார் 6% நம்ம போகணும்? 5% தானே போகணும்னு சொன்னாங்க. எஸ்,
நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன், entities incremental borrowing rate at the lease inception date is 5%, and asset 1/1/2020க்கு அப்புறம் நீங்க போடுறதுனா 6%. அப்ப இந்த 6% எப்போ இருந்து அப்ளை ஆனா 1/1/2020 இருந்து. அப்படி பார்க்கும் பொழுது இப்ப இந்த 6% டிஸ்கவுண்ட் செய்யணும், டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டு இங்க கொடுத்துருச்சு. 1,04,000 எப்படி சார் போட்டீங்க இது அப்படின்னா, ஐ வில் டெல் யூ வெரி சிம்பிள். 1 divided by 1.06 first year, second, third. Reason again I tell you why 4th year, 5th year, 6th year. Yes, 1 divided by 1.06 ஏன்னா எல்லாமே பிகினிங் தான் வருது. க்ளோசிங் இருந்தால் தான் நீங்கள் இதை எடுத்துக்கணும். இப்போ பிகினிங் போது இது ஒன்று தான் எடுத்துக்கணும். ஏன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 6% ரேட்டில் டிஸ்கவுண்ட் செய்ய வேண்டும். கொஸ்டின் கொடுக்கப்பட்ட பிவி ஃபேக்டர் பயன்படுத்தி லீஸ் பண்ணி தருங்கன்னா அப்போ 1,04,167 இல்லைன்னா எல்லாம் பிகினிங். ஏன் இங்கே மட்டும் ஒன்று எடுத்துக்கன்னா 1/1/2020 எல்லா கணக்கிலும் இப்படி வராது. இதே 31st 12 இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட் இங்கே வந்துருக்கும் 943 வரும். பட் 1/1 பேசிக்லேயே வந்ததுனால அப்போ என்ன செய்யணும் இந்த இடத்துல 1.0. அப்போ இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும் ஏன் அப்படின்றது. நிறைய பேருக்கு அந்த இடத்துல தப்பு பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அப்படி பண்ணக்கூடாது. 1 divided by 1.06. ஸோ 5, 6, 7, 8. ஸோ இந்த அமௌண்ட் தான் வரும். இப்போ 1,04,167 ப்ளஸ் 98,230 ப்ளஸ் 101 979 ப்ளஸ் 96,250 ப்ளஸ் 90 850. இப்போ 4,97,376 இருக்குது இல்லையா? அப்போ therefore revised lease liability is 4,91,376. Compare with the old lease liability before reassessment. Original lease liability 1,95,294. சரி 1,95,244. இது எதுக்கு? Compare with the old lease liability before assessment. Original lease liability after reassessment. Revised lease liability 491,376. சரி அப்போ ஃபஸ்ட்டு 4,91,372 தான் வந்து ரிவைஸ்டு லைபிலிட்டிஸ். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு இருந்தது ஓல்டு லைபிலிட்டி வேற. ஆஃப்டர் ரீஅசஸ்மெண்ட் அன்னைக்கு இதுதான் வருது 4,91,000 இருக்குது. ஒரிஜினல் லீஸ் லைபிலிட்டி சார் 1,99,244 ரூபா எப்படி சார் வந்துச்சு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எல்லாத்துக்கும் வந்துடும். சொல்கிறேன். இதுதான் ஒரிஜினல். அதாவது ஒரிஜினலாக 1 லட்சம் நம்ம கொடுக்குறோம் 5 இயர்ஸுக்கு. ஏன்னா அந்த டைமில் எது தெரியாது. அப்போ 1 லட்சத்துக்கு நான் ஏன் ஒன்று போடுறேன்னா 1/1 ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு போடுறேன். அப்படி பார்த்துப்போது 4,54,600 வருதுங்க. அந்த 4,54,000 இனிஷியல் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன். ஃபஸ்ட்டு ROU அக்கௌண்ட் டெட்டா டு லீஸ் லைபிலிட்டி போடுவோம் இல்லையா? இப்படி தான் நம்ம போட்டிருக்கோம். ROU அக்கௌண்ட்டு டெட்டார் டு லீஸ் லைபிலிட்டின்னு சொல்லிட்டு 4,54,600 நான் போட்டிருப்பேன். சரி இது வந்து ஷெட்யூல் எப்படி போடுவேன்? இல்லாட்டி 4,54,600க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் 5%, 22,730. ரீபேமெண்ட் க்ளோசிங். அப்போ 4,54,200 4,54,600 ப்ளஸ் 22,730 மைனஸ் 1 லேக் 377,330. 377,330 18,617. ஸோ 1 லேக் 2,95,947 2,95,947 அதுக்கு 5%
14,797 1 lakh. ஸோ 2/10 744. அப்போ 4,84,000க்கு 5% 22,730. 4,84,600க்கு லீஸ் பேமெண்ட் வந்து 1 லட்சம் போயிடுச்சு. சரி, அதில் 5% 3,22,000 ரூபாய். இங்கே க்ளோசிங் பேலன்ஸு. ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து 2,10,750 வருது. பட் என்ன இந்த இடத்துல லாஜிக்னா, லீஸ் பேமெண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரீபேமெண்ட் பண்ணிடுறோம் இல்லையா. எல்லாமே நம்ம ஃபஸ்ட்லேயே கொடுத்துறதுனால நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி போடணும்னா, இது வந்து இப்படி போடக்கூடாது. அப்போ 4,54,600ல் 1 லட்சம் ஃபஸ்ட்டு லீஸ் பேமெண்ட் போனதுக்கு அப்புறம் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் 5%. அப்போ 4,54,600 -1 lakh × 5%. இப்போ 17,730. இந்த இடத்துல எல்லாரும் தப்பு பண்ணிருப்பாங்க. இந்த இடத்துல அதான் சொல்ல வரேன். இப்போ 4,54,600ல் -1 lakh × 5%. நீங்கள் அப்படி தான் எடுத்துக்கணும். அப்போ 4,54,600 -4,54,600 -1 lakh + 17,730. ஸோ இப்போ 3,72,330 வரும். திருப்பி 1 லட்சம் போயிடும். வட்டி வந்து 13,617 வரும். வாட் இஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ்? 2,85,947. திருப்பி 1 லட்சம் போயிடும். 9,297. திருப்பியும் 1,95,244. சி, இதுதான் இங்கே பிரசங்கள்னு சொல்லியிருக்கீங்க. இந்த இடத்துல இந்த 1,95 எப்படி இருந்துச்சுன்னா, எஸ், இதான் வந்து ஒரிஜினல் லீஸ் லைபிலிட்டி. தேர்ட் இயர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இவ்வளோதான் இருந்திருக்கணும், 1,95,000. என்னுடைய ரிவைஸ் லீஸ் லைபிலிட்டி எவ்வளோ இருந்தது? 4,91,326. அந்த ரிமைனிங் 5 இயர்ஸ். அந்த 5 இயர்ஸில் இந்த அமௌண்ட்டை கழிச்சுட்டா ஒரிஜினல் லீஸ் லைபிலிட்டி வந்து 2,96,392. வை டு வி டூ வித் 296 கேட்குறாங்க. திஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அக்கௌண்டிங் என்ட்ரி. லீஸ் லைபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பை 296. ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளோ இருந்துச்சு? 4,91,376. ஆனால் இந்த 3 வருஷம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எவ்வளோ தான்? 1,95 தான் இருக்குது. அப்போ நார்மலி when lease liability is increased due to remeasurement, corresponding adjustment is made to ROU. அப்போ ROU account data to lease liability. அப்போ lease liability 2,96,000 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. why ROU is debited? think logically. before reassessment ROU எவ்வளோ இருந்துச்சு? 1,81,840 ரூபா இருந்துச்சு இல்லைங்களா? இனிஷியல் வேல்யூ புரிஞ்சுதுங்களா? 4,54,600 ரூபா இருந்துச்சு. அதில் டெப்ரிஷியேஷன் 4,54,600 இருந்துச்சு. டெப்ரிஷியேஷனு 4,54,600 டெப்ரிஷியேஷன் ஃபார் 5 இயர்ஸ். இப்போ 5 இயர்ஸ் டெப்ரிஷியேஷன் போட்டால் 9,920 ரூபா. அது இருந்து 3 இயர்ஸ் போட்டால் ஆச்சு. -2,72,760 -4,54,600. ஸோ அப்போ எவ்வளோதான் இருந்திருக்கணும்? 1,81,840 ரூபா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இருந்திருக்கணும். ஸோ ROU asset வந்து depreciation கழிச்சுப்போம். Now lease liability is increased because new period included, future payment included, revised discount rate applied. அப்போ these has obtained additions, updated right of use, therefore increased in lease liability. அப்போ ROU asset வந்து 1,81,000 இருக்குது. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வராமல் பார்த்துச்சுன்னா ஏன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் 2,96,000 ரூபா. therefore revised ROU எவ்வளோ இருந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,77,922. ஸோ ROU asset account data to
லீஸ் லைபிலிட்டி வந்து 4/77/972 லீஸ் லைபிலிட்டி. அப்போ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கால்குலேஷன் நீங்கள் எல்லாம் கவனிக்கணும். நான் இங்கே சொல்லி கொடுத்த இந்த கால்குலேஷன். ஸோ லீஸ் லைபிலிட்டி நான் எப்படி போட்டேன்னு நான் சொல்லிட்டேன். 3rd இயர், 4th இயர், 5th இயர். இப்போ ROE ஒரிஜினல் வந்து 4,54,000 5. அப்போ டெப்ரிஷியேஷன் இங்கே இருக்குது. இப்போ டெப்ரிஷியேஷன் போடும்போது க்ளோசிங் வேல்யூ வந்து நான் சொன்னேன் 1,81,000 எப்படி வந்துச்சு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். ஸோ ஜஸ்ட் பிஃபோர் அசஸ்மெண்ட் வந்து அதோடைய ROE 1,81,000. அப்போ இனிஷியல் 5 இயர்ஸ் நோ செர்டன்டி. அதுக்கப்புறம் ROE ப்ளஸ் லீஸ் எப்படி கூட்டுங்க, ஆனுவல் டெப்ரிஷியேஷன் கழிங்க, ஓப்பனிங் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் மைனஸ் பேமெண்ட் போடுங்க. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே கன்சிடர் ஆயிடும். ஸோ இப்போ கம்பேர் வித் ஓல்டு அண்ட் நியூ பார்த்தா 296 அட்ஜஸ்ட் ROU அசட்ஸ். அப்போ அசட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ROU அசட் ரெகுலர் டு லீஸ் லைபிலிட்டி. அப்போ இதை பயன்படுத்துங்க, எக்ஸாமில் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.